سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 7۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر امام صاحب سجدے میں ہو تو پیچھے اسلام بھائی آتے ہیں تو ان کو وہ رکعت تو نہیں ملی ہوتی، تو وہ امام صاحب کا انتظار کرتے ہیں جب وہ قیام میں آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ ملیں گے۔ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے، اسلام بھائی اس طرح بہت سے امام کرتے ہیں۔ صاحب سجدے میں ہوں تو جو بھی آئے وہ سجدہ کر لے، امام کے ساتھ شامل ہو جائے، انتظار نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبدالوحید اتاری ویاڑی چوائیں جی۔ میرا سوال ہے کہ نماز دے وچ اگر میرا امامہ ڈیک جائے تو میں دونوں ہاتھوں نال چھات سر تے رکھ لواں نماز ٹوٹ جائے گی؟ اگر ایک ہاتھ سے یعنی عمل قلیل کے ساتھ، جیسے سجدے میں یوں سیٹ کر لیا، ایک ہاتھ سے اٹھا کے رکھ بھی لیا، اس طرح عمل قلیل کے ساتھ تو حرج نہیں ہے، لیکن امامہ ایک بار گر گیا پھر اٹھا کے رکھیں گے، سیٹ ہونا مشکل ہے اس کا۔ ہاں جی، ہاں، یہ واپس گرے گا اور نماز میں خشوع متاثر ہوگا۔ تو یہ دیکھ لیں، اگر اٹھانا جائز ہے عمل قلیل کے ساتھ، لیکن اس کے بغیر چلتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اسے بھی کوئی نماز میں یہ واجب نہیں ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہی ہو۔ پاپا جان جب مجھے یہاں پر مدنی مرکز میں پہلی بار آیا ہوں، میری اماں نے مجھے بھیجا تھا، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے مجھے جب آیا تھا تو انہوں نے مجھے بہت چوما اور دعائیں دی اور کہا تھا کہ باپا جان کو میرا سلام کرنا، ان سے ملنا۔ علیکہ والے السلام۔ یہاں آنے کے بعد میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، تو انہوں نے جتنی بار بھی مجھ سے پوچھا بھی کیا ہوا، تو ایک بار مجھے یہیں آپ کا زندگی میں پہلی بار آپ خواب میں ملے تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا ہاں مجھے باپا جان ملے ہیں، یہ نہیں بتایا خواب میں، اور مجھ سے باتیں بھی کی، تو یہ جھوٹ ہوا یا سچ ہوا؟ اور انہوں نے مجھے اس کے بعد بہت دعائیں دیں، لیکن آپ تک بات نہیں ہو سکی۔ خوابوں کی دنیا بہت وسیع ہے، یہ آپ وضاحت کر دیں کہ وہ ملاقات میری خواب میں ہوئی تھی، کیونکہ ان کی مراد سوال کی یہی تھی، انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ بالمشافہ جاگتے میں ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ خواب میں تو ملاقات کرنے کے لیے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے بھی خواب تو دیکھا جا سکتا تھا۔ آپ مجھے اپنا سیلز مین قبول کر لیجئے۔ اپنا سیلز مین؟ ہاں جی۔ کس دکان پر کام کریں گے آپ؟ سنتوں آپ کی دکان ہے، نیکیوں کی دکان ہے، آپ کی دعوت اسلامی کی دکان میں سنتوں کا کاروبار، سنتوں کا کاروبار ہے اپنا۔ سیل مین کی آپ کو تجربہ ہے؟ کتنے سال کا تجربہ ہے سیل مینی کا؟ جب میں یہاں سے جاؤں گا تو میری ماں مجھ سے پوچھے گی واپس جہاں سے ملاقات ہوئی تھی کیا کہتے تھے، تو میں ان سے کیا کہوں گا؟ تمید تو عمدہ باندھی ہے، مل لینا چاہیے۔ عمر خان رشا آ گیا ہے، عمر خان۔ وعلیکم السلام۔ نہیں، یہ سعادت مند پٹھان ہیں ہمارے، جا رہے تھے کچھ
मतलब फिर मैंने सोती पैगाम दिया तो ये भी आ गए, और भी 5 मेरा ख्याल है पलट कर आ गए थे। जितने गए थे सारे आ गए ना वापस, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आज यहाँ बैठे हुए भी है, ए दीवान है। मुर्शदी अतार पर, मुर्शदी अतार पर। अम्मी को सलाम बोलना। जामियातुल मदीना में, जामिया नहीं, जामियातुल मदीना, इसमें आप इंटरव्यू क्या बोलते हैं वो जो भी इनके जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना दे दो, तो अगर ये पास करेंगे तो हाँ उनसे जो तरकीब बेटे कर लो। अल्लाह आपको आलिम दीन बनाए, माशाअल्लाह, मरहबा। अब ख्वाब की वजाहत कर देना अम्मी से, तौबा भी कर लेना बेटे, वरना आप बेदारी में भी मुलाकात कर लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। किसी का शौहर फौत हो गया हो तो उसकी बीवी कितने दिन इद्दत करे? ये पूरी इद्दत करनी है 4 महीने 10 दिन, इसमें कमी नहीं लानी है इंशाअल्लाह, ये वाजिब है। अलबत्ता ये इद्दत में ये होता है कि हमल है, अगर तो हमल वज़आ हो जाए तो इद्दत पूरी हो जाती है, यानी बच्चा आ जाए तो इद्दत पूरी हो जाती है। बच्चा फिर चाहे 1 दिन में ही पैदा हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत ये इरशाद फरमाएं, वली की विलायत ख़त्म होने के वाक़यात तो मिलते हैं, तो क्या किसी नबी की नबूवत भी ख़त्म हो सकती है? अल्लाह ताला ने जिसको नबूवत अता फरमाई ना, उससे वापस नहीं ली, यानी कि नबूवत का जवाल मानना कि नबूवत चली भी जाती है, ये कुफ्र है, से बंदा काफिर हो जाता है। ऐसा अकीदा नहीं रख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम तो है ही नबी, कुरान उनको नबी कह रहा है। जब नबी एक बार नबी अल्लाह ने बना दिया तो वो नबूवत वापस नहीं लेता। विलायत वापस जा सकती है, नबूवत नहीं जाती। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये मनगढ़ंत बातें करते हैं लोग कि अगर वो दरख्त में थे तो तुमने उफ की तो तुम्हारा दफ्तर नबूवत से नाम कट जाएगा। ये भी उलमा इसको भी सही नहीं बोलते, बल्कि ये है कि साबिरीन से तुम्हारा नाम कट जाएगा, इस तरह का है। और नबी तो होता भी साबिर है ना, उन्होंने कोई आह करी, उफ नहीं किया, 2 टुकड़े हुए। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, जालिमों ने, मशहूर वाक़या तकरीबन, बस अब सबके लिए मशहूर है नहीं है, कई एक ने शायद पढ़ा हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर वक्त आपके नज़रों के सामने रहूँ। आपने भी फरमाया जो नज़रों के सामने रहता है वो दिल के पास भी, इस तरह आपका फरमान हो रहा है, अज दीदा दूर अज दिल दूर, यानी जो आंख से दूर होता है वो दिल से भी दूर होता है। बापा ऐसा ये मुहावरा है, ऐसा करम कर तो ये कोई इसका कंफर्म होना तो जरूरी नहीं। जाहिर हम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दूर ही तो है, बस जाहिर उनका करम हमारे शामिल हाल है। बापा दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है जो रुख तेरा इधर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि एक मुरीद को कैसा होना चाहिए, और आपसे सवाल करते वक्त इस्लामी भाइयों की क्या अच्छी अच्छी नियतें हो सकती हैं? आदाब मुर्शिद कामिल का मुताला शायद आपके सवाल का जवाब दे। पापा सवाल के लिए अब वाकई अल्लाह की रज़ा के लिए उस आयत पर नियत हो, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। अगर नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो। हुक्म कुरानी पर अमल कर रहा हूँ और इल्म दीन में इजाफा करूँगा, लेकिन इनके होते हुए ना पता नहीं ये नियतें होती हैं या ये लूट मार जो करते हैं, बाज़ ऐसे भी होंगे कि यार कुछ कैमरे में कुछ हो जाएगा, अपना भी भला मदनी चैनल बनाने का मौका मिल जाएगा। अगर ये नियतें हैं तो ज़ाहिर फसाद है। पापा मुलाकात फरमा लें। ये करम नहीं तो क्या है? हम इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, पापा इल्म दीन हासिल हो रहा है, ये करम नहीं है। कभी ना कभी तरकीब बन जाएगी इंशाअल्लाह। क्या कर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व बरकातुहू बोलने की आदत डाली जाए, 10 नेकियां और कमा लिया जाए। बापा जान आबिद अली अतारी अरब शरीफ से जुबेल थे, कल रात तकरीबन 1:30-2 बजे यहाँ पे हाज़िरी हुई है। माशाअल्लाह। तो सीधा माशाल्लाह यहाँ पे फ़ज़ान मदीना में आया हूँ। तो काफ़ी साल से माशाल्लाह मरीद हूँ आपका। तो कई दोस्तों ने, कई बुज़ुर्गों ने पूछा कि आपने अपने पीर साहब से मुलाकात की है। तो मैंने कहा कि नहीं की। मैंने तकरीबन 11 साल में बाबा अरब शरीफ में रहा हूँ। अब भी फाइनल आया हूँ, तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि बाबा आपसे मुलाकात हो जाए। ये सोचना अब इसलिए वहाँ की नौकरी छोड़ी है, कारोबार छोड़ा है, सिर्फ मुलाकात के लिए। तो मुलाकात के लिए बाबू नौकरी नहीं छोड़ के आया, वैसे ही मेरा उन लोगों ने हरूफ लगा दिया हाँ, था। कोई मसला था, अब जी मसला था, तो उसके लिए फिर वो फाइनल में आ गया हूँ। फिर वो वक्त नियत कर ली, मुलाकात कर लूंगा। तो मैं इंशाल्लाह जस्ट यही नियत की थी कि जाते हुए बापा की जियारत करके। मुझे एक बार कोई हिंद का आदमी मिला था, कहीं हम किसी इलाके में गए थे, तो बोला मैं इतने बरस से यहाँ हूँ, आपकी मुलाकात के लिए आया हूँ। तो इतने साल से कहाँ थे? तो बोलते हो, सोचे आदमी। एक बार तो किसी ने मुझे कहा मैं सिर्फ आपकी मुलाकात के लिए आया हूँ, अल्लाह गवाह है, इस तरह का बोल दिया उसने। मैं झूठ नहीं बोलता, अल्लाह गवाह है। यानी इस तरह का कोई जुमला बोल दिया कि फिर बातों बातों में उसने कबूल किया कि जैसे फोतगी पर आते हैं या मतलब शादियों पे आते हैं, तो वहीं उसने कुछ बोल भी दिया कि वो मेरे लिए नहीं आए थे, और बात भी बड़ी भारी कह दी। तो अब किसी झूठी बात पर जानबूझ कर कहना, ये अल्लाह गवाह है कि मैं सच्चा हूँ, ये कुफ्र है। तौबा की दरखास्त की थी मैंने उनसे। क्योंकि आमतौर पे बहुत पहले तो आवाम से मुलाकातें बहुत होती थी, बहुत बोलते थे हम सिर्फ आपके लिए आए, तो और भी काम होते। खैर मुलाकात तो करनी चाहिए, लेकिन बाबा बराबर की गली में रहता हूँ, मुलाकात करनी चाहिए। मैं पहले मिलता भी था, बहुत मिला हूँ, अब थक गया। अब उम्र के हिसाब से मैं आजमाइश में हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पापा यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना कोई रिश्तेदार है, ना और कोई है। मैं जस्ट आपकी मुलाकात के लिए ही आया हूँ। और रात 1:30 बजे शेखोपुरा से यहाँ सिर्फ मिलने के लिए आए? नहीं बाबू, सीधा अरब शरीफ से आया हूँ मैं, सीधा एयरपोर्ट कराची, कराची से कल रात 1:30 बजे यहाँ सीधा। मतलब ज़िमनन के मुलाकात करते हुए शेखोपुरा चला जाऊंगा जी। ये ज़िमनन नहीं कहेंगे। जी जी। यहाँ की फ्लाइट आपने पकड़ी तो शेखोपुरा तो फ्लाइट जाती नहीं है, लाहौर जाती। जी हाँ, मरकज रोलिया जाती जी मरकज लाहौर में। उसका चार्ज में फर्क होता है यार, वो टिकट ज्यादा होती है। जद्दा शरीफ से मरकज रोलिया दूर है, लेकिन थोड़ी टिकट की भी बचत हो जाती है। यहाँ से फिर बंदा ट्रेन में जाए तो पैसों की बचत होती है। बस करम फरमा दें। इनसे मिल लो बेचारे, अब इनसे फिर कुछ ले लो यार, अब तो पक्के ही आ गए। 12 माह तो दे ही दो यार। इमामा इंशाल्लाह बाबू, मैं इमामा शरीफ भी सजाऊंगा और आपके हाथों से इंशाल्लाह सजाऊंगा, और इंशाल्लाह जुल्फों की भी नियत करता हूँ। मेरे हाथों की नियत ना करें, अभी इमामा तो है भी नहीं आपके पास। मैं इंशाल्लाह किसी से भी बंधवा लेना, खुद बांध लेना, और 12 माह की तारीख दे दे मदनी काफिले में सफर। इंशाल्लाह अभी 3 दिन की नियत की है, अभी काफिले में 3 दिन के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम डॉक्टर इमरान हुसैन अतारी है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं चकवाल से बापा की बारगाह में आया हूँ। एक रात आज से 18 साल पहले मुझ पर करम हुआ और सरकार मदीना करार कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी तवज्जो दुनिया की तरफ दिलवाई, जहाँ पर सब अंधेर ही अंधेर था, और वहाँ पर एक जगह रोशन थी जहाँ पर सब्ज़ इमामों की बहार थी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल। और उन सब्ज़ बहारों की ईमान अफरोज़ महफिल में की तरफ इशारा करते हुए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों में जाओ और इनकी मदद करो, मुझे इनका जिक्र सुनाना पसंद है। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बापा को बहुत पसंद फरमाया
باپا کے امامہ شریف کو بہت پسند فرمایا، باپا کی سنتوں کے پھیلانے کے طریقوں کو بہت پسند فرمایا۔ تو میں حج کی مناسبت سے باپا کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کرتا ہوں کہ باپا یہ جو ایک مصرع ہے، مرشد دا دیدار باہو سنو لکھ کروڑا حجا ہو، اس کا مطلب بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عمران سب کو بھی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ حج بھی ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، کیا عازم مدینہ بھی ہیں الحمدللہ۔ یہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور بزرگ ہیں، یہ ان کا شعر ہے۔ اب یہ اس کے مطلب تو یہی جانتے ہوں گے، مبالغہ ہے، اس کا مطلب وہ مراد نہیں ہوتی کہ جیسے مکہ شریف جائیں مدینہ شریف جائیں اور بہت سارا ثواب ملے، اس طرح کے لکھ کروڑ حجاں، تو انہوں نے لکھ کروڑ حجاں ہوں، یعنی مطلب مرشد دا دیدار وے باہو مینو لکھ کروڑا حجاں ہوں، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے کو اپنے پیر کا دیدار کرنا یہ ایسا ہے جیسے میں نے لاکھ کروڑوں لاکھوں حج میں نے کیے، یعنی ایک مبالغہ ہے کہ پیر کا دیدار بہت بڑی یعنی کہ برکت اور فضیلت کا حامل ہوتا ہے، مراد ظاہر یہی ہے۔ میرا صحیح کے متعلق سوال ہے، میں ابھی عمرے پہ گیا تھا پچھلے سال، اچھا تو ہم نے جاتے ہی جو ہے وہ ایک دن پہلے سے تھکا وہ یہاں سے تو رات بھر جاگے اور پھر فلائٹ وغیرہ، تو صحیح جو ہے وہ پھر طواف کعبہ کے بعد اچھا احرام اٹھانے کے لیے احرام جو ہے اس کی پابندیوں کے اس لیے جلدی جو ہے نا وہ یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ عمرہ ادا کیا جائے، لیکن صحیح کے درمیان اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی کہ میں صحیح نہیں کی جا رہی تھی مجھ سے، اور میں جو ہے وہ ہر ایک چکر کے بعد بیٹھتا تھا۔ تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ بعد میں نے پڑھا آگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹھنا ایک ساتھ جو ہے وہ چکر جو ہے لگائیں۔ آپ کو غالباً شوگر بھی ہے، آپ نے بتایا تھا ابھی مجھے، جی آپ کو شوگر کے مریض کو تھکن تو لگتی ہے، ٹھیک ٹھاک تھکن لگتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ تو اب چونکہ آپ کا عذر بھی ہے، وہ طواف سے آپ تھک گئے، تو جو تھک جائے نا تو وہ بھلے آرام کر کے بعد میں صحیح کر سکتا ہے۔ اگر ویسے سنت ہے کہ طواف کے فوراً بعد صحیح کر لی جائے، وہ سنت آپ کی تو ان مانو کر بھی نہیں چھوٹی نا، آپ تو تھے ہی مجبور، پھر ایک پھیرے میں آپ تھک گئے، وہ ایسی سختی تو ہے نہیں کہ اب بھائی مر کھپ کر بھی آپ صحیح کریں، ٹھیک ہے تھوڑا ریسٹ کر لیا، پھر پھیرا کر لیا، پھر تھک گئے تو پھر ریسٹ کر لیا، حرج نہیں ہے۔ پاپا آپ سے دعا کی جائے کہ والدہ کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں، ان کو بھی بیچاری کو سنبھالنا پڑے، جی ان کو وہ ویل چیئر پہ جو ہے نا، تو دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمت تو کی آپ نے، حج پہلا ہے آپ نے، جی پہلا حج، ہمت تو کی، اللہ کرے کہ آپ کے قافلے میں حج کے کسی سے دو ایک سے ایسی پکی دوستی کر لیں، ساتھ ساتھ ہوں گے نا، کیونکہ خود آپ بھی تھکن شاہ ہیں، تو پھر امی کو لے کر چلیں گے تو اور تھکن بڑھے گی، پھر 5 دن حج کے یہ مین ہوتے ہیں، تو ان میں آپ کو ایک دوست تو بنانے پڑیں گے، وہ پکے دوست بنانے پڑیں گے انشاءاللہ، پھر وہ باری باری چلاتے رہیں گے، تھوڑا ان کو وہ کام چل جائے گا انشاءاللہ۔ ہمت رکھے، اللہ تعالیٰ اسباب کرے گا، جب مہمان بنایا ہے تو نوازے گا بھی، کیونکہ حاجی جو ہوتا ہے نا وہ مہمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ہے نا، رحمان کے مہمان ہوتے ہیں حاجی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام ڈاکٹر امجد محمود اتاری، مرکز الاولیاء سے۔ باپا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ وہ قربانی کرتا ہے، تو کیا وہ اس کو اپنے ملک میں بھی قربانی کرنا ہوگی کہ وہی جو قربانی وہاں پہ ہوتی ہے وہی اس کے لیے کافی ہوگی؟ کون سا حج کریں گے؟ حج قران۔ حج قران میں بھی ذرا شکرانے کی قربانی ہوگی، یہ بقرعید کی قربانی نہیں ہے، یہ شکرانے کی قربانی ہے۔
कौन सी तारीख है आपकी? 26 अगस्त। 26 अगस्त। हज किस तारीख को है? ये तकरीबन 30 को। तो अब तो आप क़याम की नियत करेंगे तब भी वो नियत वैलिड नहीं है, लेकिन आपको तो सफर चलना है। तो आप हज में मुसाफिर होंगे, तो मुसाफिर चाहे मालदार हो गनी हो उस पर कुर्बानी वाजिब होती नहीं है। तो अगर कुर्बानी के औकात में मक्के शरीफ में मुकीम हो गए, मसलन 12 तारीख को आपने रमी कर ली दिन के वक्त, 12 ज़ुल्हिज्जा, तो वो कुर्बानी का दिन है, वहां पर कुर्बानी का दिन है। और मक्का मुकर्रमा में आ जाए, वहां मुकीम हो गए आप, कि आप मसलन कम से कम 15 दिन यहाँ रहेंगे, बाद में सफर मदीना होगा आपका। अगर सफर अब 8-10 दिन के बाद है तो फिर आप मुसाफिर ही रहेंगे। तो अगर 15 दिन रात या इससे ज्यादा आपको मक्का मुकर्रमा में रहना है, ये तय है, पता है आपको, तब तो गनी होने की सूरत में कुर्बानी देनी होगी। मक्के शरीफ में 18 दिन, यानी कि वो हज के आखिरी दिन की कंकरियां मार के, आखिरी दिन तो 13 तारीख है, लेकिन चलो मिसाल के तौर पे 12 तारीख को मार के भी आ जाए तो जायज है। और मक्के में अगर आप फिर 18 दिन रहेंगे मक्के शरीफ, आपके फ्लाइट के हिसाब से भेजेंगे, फिर तो आप मुकीम हो जाएंगे। तो अगर कुर्बानी के औकात में मसलन 12 तारीख को आपने रमी कर ली, फिर मक्का मुकर्रमा में आ जाए, फिर 18 दिन रहेंगे मक्के शरीफ, कुर्बानी देनी होगी। हज की वो कुर्बानी हज के शुक्राने की है, ये बकरीद की कुर्बानी नहीं है, ये शुक्राने की कुर्बानी है जो सिर्फ हुदूद हरम में हो सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्जी है कि अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब है और वो अरब शरीफ की जगह यहाँ पर अपने मुल्क में कुर्बानी करना चाहता है, तो इसका क्या तरीका होगा? यहाँ करने की सूरत ये होगी कि यहाँ भी कुर्बानी का वक्त होना चाहिए। अब जैसे कि वहाँ तो 12 तारीख होगी, है ना, तो यहाँ तो शायद 11 तारीख होगी। हम तो उमूमन एक दिन मदीने के पीछे रहते हैं, तो इस सूरत में यहाँ भी कुर्बानी हो सकेगी। क्योंकि कुर्बानी के लिए अगर दूसरे मुल्क में करना चाहता है तो इसमें यह जरूरी है कि दोनों मकाम पर कुर्बानी का वक्त हो। तो यहाँ तो कुर्बानी का वक्त होगा। हाँ, यहाँ वाला वहां करना चाहे कि भाई यहाँ 12 तारीख है और अपनी कुर्बानी ये करना चाहता है मक्के मदीने में, तो वहां चूंकि 13 तारीख, अगर 13 तारीख चांद के हिसाब से हो चुकी है तो अब वहां इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, यही करना होगा। या इसी जगह पर करवाए कि जहाँ वो कुर्बानी का वक्त मौजूद हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अता